जय जगन्नाथ पिलामाने आज गोटे बढ़िया पाठ आरंभ करवा आम्भे के पाठ ना पुष्पपुर वर्षा वरण कौन से गोटे प्रबंध आलोचना करने पूर्वर आमे ताहार लेखक बा प्रबंधक विषय जाने गोटे गुरुत्वपूर्ण कथा प्राबंधिक किए ना प्राबंधिक होचंती कृष्णचंद्र पाणिग्राही प्रबंधिक होचंती कृष्णचंद्र पाणिग्राही से कौन लिखिछंती ना से लिखिछंती पुष्पपुर वर्षा वरण प्रोफेसर कृष्णचंद्र पाणिग्राही जन ख्यातनामा ऐतिहासिक और साहित्यिक तांकर बहुत ख्याति प्रबंधक भाव में ओडिया साहित्य तांकर स्वतंत्र परिचय रही प्रबंधक भाव में कौन ओडिया साहित्य बहुत माने स्वतंत्र परिचय रही ओडिया प्रबंध साहित्य इतिहास प्रत्नतत्व को से भित्ति करी प्रबंध रचना करिबारे तांकर मौलिक सुस्पष्ट जदि देखिबा प्रोफेसर पाणिग्राही तांकर जो सृष्टि रचना संभार गुड़िक बहुत तथ्य इनक्लूड हो रही था रचना गुड़ाक से बहुत छोट कथा को नहीं ही भल भाव में विश्लेषण करि वास्तवता और कल्पनार समन्वय कृष्णचंद्र प्रबंध को अधिक सुखपाठ्य करि पारिछि बुझीगला ना कौन कर ना अधिक सुखपाठ्य करि पारिछि तो तेणुकरी तांको रचित ओडियार संस्कृति एटा लिखिब ओडियार संस्कृति सारला साहित्यर ऐतिहासिक चित्र एवं भारतीय प्रत्नतत्व इतिहास किंवदंती प्रबंध मानस बेसी नहीं आमको चारिटा लिखिबार अछि बुझीगला एवं जदि आमे देखंतु जो लॉन्ग क्वेश्चन लिखिबा को पड़े लिखिबारे लॉन्ग क्वेश्चन लिखिबारे प्रथमे आमे कोन दु ना प्रथमे दु आमे कवि परिचय रे बा प्रबंधक परिचय रे समस्त कारणर मूल रहिला बा समस्त आंसर रो मूल इंप्रेशन टा कवि परिचय रही बा प्रबंधक परिचय रही तेणु करी तुमे किपरि भाव रे कवि परिचय लेखुछ सेटा बहुत देख इंक्लूड बा बहुत इंपोर्टेंट अटे तो प्रथमे लिखिब देखंतु वर्तमान तुमे जो कृष्णचंद्र पाणिग्राही पाठरा को लिखिब प्रथमे कौन करिब ना प्रथमे माने पुष्पपुर वर्षा वरण लिखिब हेडिंग देबो पूरा पुष्पपुर एमिति भारे पुष्पपुर वर्षा वरण हेडिंग देबो पुष्प पुरे कौन वर्षा वरण वरण ए हेडिंग देबो पहला हेडिंग दे साला परे कृष्णचंद्र पाणिग्राही तांको विषय रे टिके तांको इंप्रेशन कला भलिया दुईटी लाइन लिखिबो बुझियला ना दुईटी लाइन इंप्रेशन कला भलिया ए दुईटी लाइन लिखि देबो आउ कोन लिखिबो आउ किछि नहीं तांकर जन्म केउठारे हेतला तांको पितामाता को जदि नाम जानिबो तहले एथि तो देई नाही जानिबो किमिते एथि देइछि तले देइछि देखंतु तले देइछि देखो से कृष्णचंद्र पाणिग्राही मयूरभंज जिल्ला रे जन्मग्रहण करथिले खिचिंग ठारे जन्मग्रहण करथिले तांको प्रोफेसर पाणिग्राही भारत सरकार द्वारा पद्मश्री पदवी पाइथिले मोर समय ओडिशा तांकर गोटे प्रसिद्ध पुस्तकटी ए प्रभाव लिखिबो बुझिला ना तापरे तांकर रचना संभार चारोटी लिखिबो बेसी नहीं चारोटी दरकार जेंति कि ओडिशा संस्कृति एवं इतिहास जाजपुर सारला साहित्य रे ऐतिहासिक चित्र एवं भारतीय प्रत्नतत्व इतिहास और किंवदंती एपरि भाव में चारोटी लिखिदेव जो लिखिबार बेसी लिखिबार दरकार नहीं तांको लिखि सारला परी तांकर एही प्रबंधटी केउ ठारू आसीछि बा केउ प्रबंध संकलन रु आसीछि सेटा टिके लिखिबा गुटे गुरुत्वपूर्ण कथा केउ ठारू आसीछि ना तांकर एही प्रबंधटी बा पुष्पपुर वर्षा वरण प्रबंधटी तांकर प्रबंध मानस पुस्तक रु आसी अछि एटा होछि इंपोर्टेंट बुझिहला एते लिखिदेला परे आमे कवि परिचय बुझी पारले ना कवि होचंती सॉरी प्राबंधिक होचंती कृष्णचंद्र पाणिग्राही से खिचिंग मयूरभंज जिल्लार खिचिंग ठारे जन्मग्रहण करथिले
ଓଡ଼ିଶା ସଂସ୍କୃତିରେ ମାନେ କ'ଣ ମାନେ ମୋ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶା ଲେଖିଥିଲି ଏହିପରି ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତି ଓ ଇତିହାସରେ ଯାଜପୁର ସାରଳା ସାହିତ୍ୟର ଐତିହାସିକ ଚିତ୍ର ଭାରତୀୟ ପ୍ରତତ୍ୱ ଏହିପରି ଭାବରେ ଲେଖିଥିଲେ ସିଏ। ଏତେ ଲେଖିଲା ପରେ ଆମ୍ଭେ ଯିବା ପାଠ ଆଡ଼କୁ। ସ୍ୱାଗତ ବାରିବାହ ସ୍ୱାଗତର ସ୍ନିଗ୍ଧ କଜୁଲ କାନ୍ତିରେ ଆଜି ପୁଷ୍ପପୁର ନେତ୍ରୋତ୍ସବ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଏଥିରେ ବାରିବାହର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବାରିବାହର ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ବାରିବାହର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମେଘ ତୋର ସ୍ନିଗ୍ଧ କଜୁଲ କାନ୍ତି ମାନେ ତୋର ଏହି ରୂପକୁ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ମୁଇଁ ପୁଷ୍ପପୁରରେ ଦେଖିଦେଇଛି ମୋତେ ବାତାୟନ ପଥରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଦେଖିଦେଇଛି ତୋର ଆଗମନର ଶତ ଶହ ଶଙ୍ଖ ବାଜି ଉଠିଛି ରେ ବନ୍ଧୁ ବୋଲି କିଏ କହୁଛି ନା ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ କହୁଛନ୍ତି ମେଘକୁ। ପ୍ରାସାଦ ବାତାୟନ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଝରକା। ଦୂରବନ୍ଧୁ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ସେହି ବାରିବାହକୁ କହିଛନ୍ତି। ବହୁଦିନ ପରେ ତୋର ଶୁଭାଗମନ ଆଜି ମଙ୍ଗଳମୟ ଓ ମଧୁମୟ ହୋଇ ଉଠିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ମାନେ ଏହି ମେଘକୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୋର ବହୁଦିନ ପରେ ଆଜି ଉତ୍କଳ ବା ପୁଷ୍ପପୁରକୁ ଆସିବା ଅଭିମୁଖେ ତୁ ଆଜି ମଧୁମୟ କରିଦେଇଛୁ। ତୋର ସ୍ପର୍ଶରେ ପୁଷ୍ପପୁର ଆଜି ଅଚିରେ ସଜୀବ ଏବଂ ଶ୍ୟାମଳ ହୋଇ ଉଠିବ। ତୋର ଯେତେବେଳେ ମେଘର ତୋର ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ଛିଞ୍ଚନ ହୋଇଯିବ ସେତେବେଳେ ପୁଷ୍ପପୁର ସମସ୍ତ ଲଟା ଗୁଡ଼ାକ ସମସ୍ତ ଲତାବୁଦା ଗୁଡ଼ାକ ଜାଗି ଉଠିବ, ସବୁଜ ହୋଇଯିବ, ଶ୍ୟାମଳ ହୋଇ ଉଠିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ବୁଝିହେଲା ନା? କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ତାପରେ ବାରିଦ ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଯେ ଇତିହାସରେ କେଉଁ ଅନାମ ଯୁଗରେ ବିତାଡ଼ିତ ବିରହୀ ଯକ୍ଷଟିଏ ପୁଷ୍ପପୁରରେ ପୁଷ୍ପ ଅର୍ଘ୍ୟରେ ତୋତେ ପୂଜା କରି ଅଲକାପୁରୀରେ ପ୍ରିୟା ପାଶକୁ ତୋତେ ତୋ ହସ୍ତରେ ଉଦନ୍ତ ପଠାଇଥିଲା। ମାନେ ଦେଖ ଏଠାରେ କୁହାଯାଉଛି ପୁଣି ସେ ବାରିଦ ବାରିଦ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସେଇ ମେଘକୁ କୁହାଯାଉଛି ଯେ କବି ମାନେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଯେ ଇତିହାସରେ ଜଣେ ଥିଲା ତାର ନାମ ହେଉଛି କାଳିଦାସ। ଏଠାରେ ବିରହୀ ଯକ୍ଷ ସେହି କାଳିଦାସକୁ କୁହାଯାଇଛି। ପୁଷ୍ପ ବୋଲେ କ'ଣ ନା ପୁଷ୍ପ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଫୁଲ, ଅର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଘିଅ, ଅର୍ଥାତ୍ ଫୁଲ ଓ ଘିଅରେ ତୋତେ ପୂଜା କରି ଅଲକାପୁରୀରେ ଥିବା ତାର ପ୍ରିୟା ପାଶକୁ ତୋ ହାତରେ ଉଦନ୍ତ ପଠାଇଥିଲା। ମାନେ ପୁଷ୍ପପୁରରେ ଅଲକାପୁରରେ ଯେଉଁ ପ୍ରିୟା ଥିଲା ତା ପାଖକୁ କ'ଣ କରିଥିଲା ନା ତୋ ହାତରେ ଚିଠି ପଠାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଘନ ଅର୍ଥାତ୍ ସେହି ମେଘକୁ ପୁଣି କହୁଛି ବ୍ୟକ୍ତିଠାରୁ କ'ଣ ଗୋଷ୍ଠୀ ବଡ଼ ନୁହେଁ। ଏହିଠାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ମାନେ ବୁଝିପାରିଲ କି? ଏହାର ଅର୍ଥ ବୁଝିପାରିଲ କି ତମେ? ବ୍ୟକ୍ତିଠାରୁ ଗୋଷ୍ଠୀ ବଡ଼ ନୁହଁର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମାନେ ଯଦି ତୁ ସେହି ବିରହୀ ଯକ୍ଷ ମାନେ ତାର ଏକୁଟିଆ ପାଇଁ ଯଦି ତୁ ଅଲକାପୁରୀରେ ଥିବା ପ୍ରିୟା ପାଶକୁ ଯଦି ତୁ ମାନେ ଉଦନ୍ତ ପଠାଇ ପାରୁଛୁ ତାହେଲେ କ'ଣ ଗୋଷ୍ଠୀ ପାଇଁ ବଡ଼ ନୁହଁ? ଏହାର ଗୋଷ୍ଠୀ ପୁଣି କାହାକୁ କୁହାଗଲା? ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ଜାଣିବା। ଏହି ଭ୍ରାମ୍ୟମାଣ ଉଦାସୀନ ଧରଣୀ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷର ଲାଭ କ୍ଷତିରେ ବିଚଳିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଏହି ଧରଣୀଟା ଅଛି, ଯେଉଁ ଏହି ମାନେ ବସୁଧା ଅଛି, କିଏ କାହାର ଲାଭ ହେଉଛି କାହାର କ୍ଷତି ହେଉଛି ସେ ବିଚଳିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଯେଉଁ ବାୟୁ ସଲିଳ ଆଲୋକ ଉତ୍ତାପ ପାଇଁ ସେ ଜୀବମାନଙ୍କର ବାସଭୂମି ହୋଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ବାୟୁ ସଲିଳ ଆଲୋକ ଉତ୍ତାପ ମାନେ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବାୟୁ ଅର୍ଥ ପବନ, ସଲିଳ ଅର୍ଥ ଜଳ, ଆଲୋକ ଅର୍ଥ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ଏବଂ ଉତ୍ତାପ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବି ସେହି ମାନେ ଆଲୋକ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଆଲୋକ ଏବଂ ଉତ୍ତାପ ହେଉଛି ଗରମ। ଏହି ଜିନିଷ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ପୃଥିବୀ ମାନେ ଜୀବମାନେ ବାସଭୂମି ହୋଇପାରିବ, ମାନେ ବାସଭୂମି ସଠିକ୍ ବାସଭୂମି ଭାବେ ରହିପାରିବ। ସେଥିରୁ ଗୋଟିଏ ଯଦି ଏହି ଯେ ଚାରୋଟି ଠାରୁ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଗୁଣା ହେଲେ କ'ଣ ଚଳିପାରିବ ଆଉ ରହିପାରିବ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଯାଉଛି। ମେଘକୁ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ମାନସ କମଳ ଅର୍ପଣ କରି ତୋତେ ମୁଁ କାତରେ କହୁଛି ପୁଷ୍ପପୁର ସକର୍ମ ସାରି ତୁ ଉତ୍କଳ ପଥରେ ଗତି କରିବୁ ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି। ବୁଝିହେଲା ନା? ତ ଏହିପରି ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି। ତ ଏହିପରି ଭାବରେ କହିଲେ ଆମେ ଦେଖିଲା ମାନେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକଙ୍କର ଜନ୍ମ, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କ ପରିଚୟ ଟିକେ ପାଇଲା, ଦୁଇଟି ପାରାଗ୍ରାଫ ବୁଝିଲା। ଯେଉଁଠିକି ସ୍ୱାଗତ ବାରିବାହ ବୋଲି ଜଣେ କହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ।
ସେ କହୁଛନ୍ତି ବାରିବାହାକୁ ଆଗମନ